آج پوری دنیا کے اندر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا بہت کماتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھ رہے ہیں برکت نہیں ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں برکت نہیں ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے برکت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں برکت کے لیے جب تک رحمت نہ ہو گھر میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے تو ہی برکت ہوگی، اور رحمت کے فرشتے گھر میں نہ آئیں تو برکت ہو نہیں سکتی۔ اور رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہاں سے نکل جاتے ہیں؟ تفسیر روح البیان شریف میں ایک بات لکھی ہے، بہت دھیان سے سنیں۔ آج گھر کی عورتیں تو باہر بھی دوپٹہ نہیں اوڑھتی، جو باہر دوپٹہ نہ اوڑھے تو گھر میں دوپٹے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تقویٰ یہ ہے کہ عورت اگر اکیلی ہو، کوئی نہ ہو، تو بھی کم سے کم وہ اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے، کیونکہ جب کوئی نہیں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو فرشتوں کے احترام میں وہ کم سے کم اپنے سر کے بالوں کو چھپا کر کے رکھے۔ یہ عورت کے لیے حیا ہے، اور عورت اگر بے حیا ہو جائے تو پھر سماج سے حیا ہی ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، یہ عورتوں کو بہت نہ چاہتے ہیں۔ ہم مقید نہیں کرنا چاہتے کہ رکھتے ہیں، ارے ہم بازار میں کھانے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہماری پلیٹ پر جو پیٹ میں جا رہی ہو، توجہ فرمائے، جو پلیٹ کا کھانا پیٹ میں جا رہا ہو اس پہ آوارہ لوگوں کی نظر پڑے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو کھانا پیٹ میں جا کر ہضم ہو جائے اس پہ کسی کی نظر پڑے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ جو زندگی کا ساتھی بنے عورت، اس پر لوگوں کی نظر پڑے، ہم یہ کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ تو بے غیرت لوگوں کا کام ہے، بے حیا لوگوں کا کام ہے کہ وہ عورتوں کو نمائش بناتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں تو عورت کا مقام بڑا بلند ہے، اس کا مرتبہ بڑا بلند ہے، تو ہم عورتوں کو نمائش نہیں بناتے۔ عرض کر رہا تھا کہ عورتیں بالوں کی نمائش کری تو بیچاری گھر میں کیا دوپٹہ اوڑھے گی؟ یاد رکھیے، امام حسین سے کسی نے کہا حسین تیری ماں بڑی نیک تھی، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا تو نے سچ کہا، جب میری امی کا وصال ہوا تو 6-7 سال سے زیادہ میری عمر نہیں تھی، اس چھوٹی سی عمر میں بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ جس نے اپنے بیٹوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کی حفاظت کی ہے وہ نبی کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رک جائے میرے پیارے عزیز دوستو، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیے ہیں تو آپ سید امین القادری صاحب کے اس بیان کو سن کر جائیے گا کہ ہمارے گھر میں غریبی کیوں آتی ہے، اس کی کارن کیا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی مسلمان بھائی ہیں جن کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ان کے گھر میں غریبی آ گئی ہے، ان کو کاروباروں میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں غریبی آیا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم، گھر میں کچرا ہونا اس گھر میں فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جس گھر میں عورت اپنے بال کو کھلا کر کے چلے نا، اس گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ جان لے کہ ہمارے گھر میں کیا ریجن ہے کہ اسی وجہ سے ہمارے گھر میں غریبی آتی ہے۔ تو چلیے ہم اور آپ دونوں مل کر سید امین القادری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کو تھوڑی سی بھی مس نہ کریں، پوری بیانات کو سماعت کریں۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ تو تفسیر روح البیان شریف کا ذکر کر رہا تھا، رحمت کے فرشتے کہاں سے چلے جاتے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے نمرود نے علاوہ تیار کیا اور آگ جلائی، بہت بڑی آگ جلائی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ وہ آگ جو ہے اس کا علاوہ جو اس کا حوض تھا وہ تقریباً 80 گز بتایا جاتا ہے، اور ہر بندہ اس میں لا کر کے لکڑیاں، کوئلے اور ایندھن ڈالتا، حتیٰ کہ عورتیں منتیں مانتی کہ میرے بچے کو شفا ملے گی تو چرخہ کاٹ کر جتنی رقم آئے گی وہ سب ابراہیم کو جلانے کے لیے میں خرچ کروں گی۔ اتنی شدت پیدا کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب کئی دنوں تک کے آگ بڑھتی چلی گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں ڈالا کیسے جائے گا، یہ ایک عجیب مسئلہ تھا ان کے لیے۔ تو شیطان نے آ کر انسانوں کو مینجنک بنانا سکھایا، گوفن جس
जिसको कहते हैं मंजनीक, वो बनाना सिखाया। और जब वो लोगों ने मंजनीक तैयार कर दी तो तैयार करने के बाद मंजनीक और गोफन आप समझते हैं ना कि रस्सी खींची जाती है और खींच करके छोड़ दी जाती है, तो जो पत्थर रखा होता है उस पर जाकर के लगती है और वो बहुत दूर तक, कई मीलों तक के पत्थर जाता है। तो पत्थर की जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाया गया और रस्सी खींची गई ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा सके। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाने से पहले नमरूदियों ने कई दिन तक के प्रैक्टिस की, कई दिन तक के उन्होंने मशक की कि हम रस्सी कैसे खींचेंगे। हर दिन रस्सी खींचते तो खिंचाती, हर दिन रस्सी खींचते तो खिंचाती। एक दिन ऐसा हुआ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की बात आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उन्होंने उतार लिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा दिया मंजनीक के सिरे पर। फरिश्ते आओ फुगा करने लगे, रब से अर्ज करते मौला एक ही बंदा तो तेरा नाम लेता है, उसे भी जला दिया जाएगा, हम उसकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं, हम उसकी इमदाद करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है जाकर के इमदाद करो। इधर से नमरूदी रस्सा खींचते हैं और उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते हैं। तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदियों की ताकत फेल हो गई। तो उन्होंने कहा कल तक के ये रस्सा तो आसानी से खिंचा रहा था, आज ये क्यों नहीं खिंचाता। तो उस वक्त तो शैतान एक बुढ़े की शक्ल में आया और आने के बाद कहा कि ये रस्सा अभी खिंचा जाएगा, ये रस्सा अभी खिंचेगा। एक चंद औरतों को बुलाओ। चंद औरतें बुलाई गई और जब औरतें बुलाई गई तो उसने कहा इन औरतों से कहो कि अपने दुपट्टों को उतार दे। जब उन लोगों के दुपट्टे उतार दिए गए तो रस्सा खिंचा गया। लोगों ने पूछा हैरत है अब तक की रस्सा नहीं खिंचा रहा था, औरतों ने आकर के दुपट्टा क्या हटाया कि रस्सा खिंचा गया। तो उस वक्त शैतान ने जो बात बताई वो ये थी कि जो तुम इस तरफ से रस्सा खींच रहे थे उधर से रहमत के फरिश्ते रस्सा खींच रहे थे। लेकिन जैसे ही औरतों ने अपने सर को नंगा कर दिया, जहां औरतें अपने सरों को नंगा कर देती है वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। आप सोचिए अल्लाह का पैगंबर खलील जहां मौजूद है, अल्लाह का नबी जहां मौजूद है, वहां से रहमत के फरिश्ते क्यों गए कि औरतों ने सरों को नंगा कर दिया था। नबी की मौजूदगी में भी अगर औरत सर को नंगा कर दे तो वहां से रहमत के फरिश्ते जा रहे। रिवायत से तो यही पता चलता है बज़ाहिर। अब आप मुझे बताएं, हम और आप कहते हैं घर में बरकत नहीं होती, तो हम अपने घरों का जायजा तो लें। क्या हमारे घर की औरतें दुपट्टा ओढ़ती हैं? घरों का माहौल क्या है? जी हाँ मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, जैसा कभी आपने हमसे बड़े आलिम मुहद्दिस आज़म और फ़कीर आज़म सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत कर लिए कि हमारे घर में गरीबी क्यों आती है, किस वजह से आती है, हमें घर में कौन सा जानवर पालना चाहिए और कौन सा जानवर नहीं पालना चाहिए, ये आपको अच्छे तरीके से सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो मैं आपका मेज़बान क़ारी तस्बीह आलम, मैं आपका हर मौके पे खिदमत करता हूं। तो बहुत सारे हमारे से भाई बहन है जो कि सवाल कर रहे थे क़ारी साहब इसके हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हमारे घर में गरीबी क्यों आती है, किस वजह से आते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, हम लोग बहुत ही गरीब होते जा रहे हैं। तो आपने अगर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब के ज़बान से बयानात को समाअत कर लिए होंगे तो आपको अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि हमारे घर में गरीबी क्यों आता है। तो इस वीडियो को हर भाई तक शेयर कर दे ताकि उनको भी मालूम चल जाए कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, हमारे घर में गरीबी आ रही है। तो आप जान ले कि जिस घर में कचरा होना उस घर में रहमत की बारिश नहीं होती है, बरकत नहीं होती है, उस घर में गरीबी आती है। और जो औरत अपने घर में खुला बाल करके चले उस घर में भी फरिश्ते नहीं आते हैं। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा आपसे भाषण नहीं करूंगा। अगर आपने सैयद साहब का बयान को सुन लिया होगा तो आपको अच्छे तरीके से मालूम चल गया होगा। बस मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरे भाई तक शेयर कर दे ताकि वो भी ऐसा गलती ना करे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके दूसरे भाई तक शेयर कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।